जय जगन्नाथ पे तुमको मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लास स्वागत। तो पे आज क्लास में देखिए मेजर 3 पॉलिटिकल साइंस। तो पूर्व पे जो क्लास गुड़ करी से मोर सीबीएसएस पैटर्न हो जाता तो भूल बुक मत मिल जाता। तो आज क्लास देखिए पे आमर एनईपी अनुसार ही क्लास। तो देखिए प्रथम देखिए पे कौन रही ना यूनिट 1 रही आमर राजनीति सिद्धांत कौन बा उपक्रमणिका जो आमर पॉलिटिकल थ्योरी देन देखिए राजनीति सिद्धांत प्रवेश मार्ग आधुनिकता और राजनीतिक सिद्धांत। तो ये तीनोटी आम देखा तापर विभिन्न क्लास गुड़ करवा। तो देख पे प्रथम एक कौन रही राजनीतिक सिद्धांत कौन राजनीतिक सिद्धांत प्रवेश मार्ग आधुनिकता और राजनीति सिद्धांत। तो प्रथम देखिए पे राजनीतिक सिद्धांत कौन बा व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी बा राजनीतिक तत्व कौन राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक बा राजनीतिक तत्व समाज एक वैमानिक पथ जो कल्पनार व्योमजान अवतरण होता है। तो कल्पनार व्योमजान तो समाज गोटे एमती पथ जो सब कल्पना सब चलते मुझे करदेवी मुझे करदेवी से मन मन कल्पना सब गोटे जान जा जाए। तेणु सामाजिक राजनैतिक जीवन में संपृक्त कर्मीवृंद प्रशिक्षित राजनीति विज्ञानी भाव राजनीति तत्व प्रति गुरुत्वपूर्ण अवदान रखी जाती। तो राजनैतिक जीवन में संपृक्त जो कर्मीवृंद से प्रशिक्षित राजनीति विज्ञानी भाव राजनीति तत्वर किसी गुरुत्वपूर्ण अवदान रखी जाती रखी जाती। एक धंदा भाई राजनीति सिद्धांत बा तत्व मत गुरुत्वपूर्ण गोटे जमी आम गोटे धंदाटा बहुत इंपोर्टाट। तो सेमती राजनीति सिद्धांत बा तत्व मत गुरुत्वपूर्ण यार प्रमाण एपरी एक धंदा केवल तिष्टि रही ना तिष्टि रही ना परंतु प्लाटो ठार मार्क्स पर्यंत अवधाहित स्रोतर यह ज्ञान परिसीमा पृष्ठ कर कौन यार प्रमाण यही एपरी एक धंदा केवल तिष्टि रही ना गोटे धंदा तिष्टि रही ना परंतु प्लाटो ठार मार्क्स पर्यंत जो प्लाटो ठार आरंभ कर मार्क्स पर्यंत अवधाहित स्रोतर यह ज्ञान परिसीमा को सृष्टि कर आमर मान कौन राजनीति सिद्धांतटा चिंतन मध्य जटिल प्रक्रिया संपर्क में आम्भ मान भावबोध राजनीति तत्व राजनैतिक तत्व एक राजनीति तत्व एक धंदार तीक्षण करते सेल्डन ओलिन ग्रंथ पॉलिटिक्स एंड विजन वर्णना कला भाई यही चिंतनयुक्त राजनीतिक क्रिया निमंते मार्ग निरूपण करते मो राजनीति दृष्टि को व्याप्त करें। तो कौन कहते पे जो आम चिंतन मध्य जो गोटे जटिल प्रक्रिया संपर्क में आम मैंने जो थी भावबोध को आम मान जो भावबोधटा रही राजनीति तो गोटे धंदार तीक्षण करता है। सेल्डन ओलिन जो लिखिं पुस्तक पॉलिटिक्स एंड विजन से चिंतनयुक्त बोली से चिंतनयुक्त राजनीतिक क्रिया निमंते से गोटे मार्ग निरूपण करते एवं यह राजनीतिक दृष्टि को व्याप्त करें। तो भल भाव देखिए कौन कौन राजनीति विज्ञान मुख्य क्षेत्र गुड़ मध्य राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक तत्व अन्यतम जो राजनीतिक विज्ञान मुख्य क्षेत्र गुड़ रही भर राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति तत्वटा गोटे अन्यतम। प्राचीन ख्रीष्टारू वर्तमान पर्यंत राजनीतिक सिद्धांत इतिहास राजनीति विज्ञान मौलिक और चिरस्थायी चिंताधारा सहित जड़ित। तो राजनीतिक सिद्धांत जो इतिहासटा रही तार राजनीति विज्ञान मौलिक और चिरस्थायी चिंताधारा सहित जड़ित। राजनीति सिद्धांत राजनीतिक घटना प्रक्रिया और अनुष्ठान उपर एवं वास्तव राजनैतिक आचरण उपर यहाँ दार्शनिक कि नैतिक मानदंड अधीन प्रतिफलित करे। जो राजनीतिक सिद्धांतटा से राजनैतिक घटना और राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक अनुष्ठान उपर एवं वास्तव राजनीतिक आचरण उपर गोटे दार्शनिक और नैतिक मानदंड अधीन से प्रतिफलित करें। वाइनस्टाइन राजनैतिक सिद्धांत एक कार्यकलाप भाव में विवेचना करते जो प्रश्न पचार से प्रश्नर उत्तर विकसित करें और मनुष्यर सार्वजनीन जीवन पर काल्पनिक तात्विक दृष्टिकोण सृष्टि करने अंतर्भुक्त। तो कौन जो वाइनस्टाइन कौन कर राजनैतिक सिद्धांत से गोटे कार्यकलाप भाव में विवेचना करते गोटे कार्यकलाप भाव में विवेचना करते जोठार कि प्रश्न पचार से प्रश्नर उत्तर विकसित करवा सहित मनुष्यर सार्वजनीन जीवन पर काल्पनिक तात्विक दृष्टिकोण सृष्टि करने अंतर्भुक्त। राष्ट्र प्रकृति और उद्देश्य राजनैतिक संगठन कौन लक्ष्य रखी क्यों मानदंड द्वारा यार उद्देश्य यार पद्धति और यार सफलता इत्यादि अनुसंधान करुचे तार विचार करा उचित। तो आम राष्ट्र प्रकृति उद्देश्य राजनीतिक संगठन कौन लक्ष्य रखी और क्यों मानदंड द्वारा यार उद्देश्य और यार पद्धति यार सफलता इत्यादि प्रश्न अनुसंधान कर विचार करा उचित। ताप देखला पे कौन ना राष्ट्र और व्यक्ति मध्य संपर्क कौन प्रश्न प्लाटों समय राजनीतिक सिद्धांत सहित जड़ित रही कारण यह मनुष्यर भाग्य सहित जड़ित। तो सत कथा राष्ट्र और व्यक्ति मध्य जो संपर्कटा कौन से प्लाटों समय राजनीतिक सिद्धांत सहित जड़ित रही यह मनुष्यर भाग्य सहित जड़ित जहाँ एक प्रकार राजनीतिक संप्रदाय सृष्टि कर क्षमता उपर निर्भर करे जो शासक और शासित मान साधारण कल्याण एकजुट होता। तो जो कौन गोटे शासक और शासित मान निजर साधारण कल्याण से एकजुट होता
ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତି କମ୍ରେ ଆମକୁ କହିପାରିବ ଯେ ଏହାର ସମାଧାନ କିପରି ଅଛି। ତ ଆମେ ସେମିତି କହିପାରିବା ନାହିଁ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ଅତି କମ୍ରେ କେମିତି କହିପାରେ ଯେ ଏହାର ସମାଧାନ କେମିତି ହୋଇପାରିବ। ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହା ଆମକୁ କହିପାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ଏକ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଜନସାଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବର୍ଗୀକରଣ। ତ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଠି ପିଲାମାନେ ସବୁ ନାହିଁ, ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନି, ବା ଗୋଟେ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଜନସାଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବର୍ଗୀକରଣ। ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ସମୟର ବିବର୍ତ୍ତନ ସହ ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମୟର ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ସହିତ ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆଲୋଚନାର ଏକ ସମାଲୋଚକ ପଥ ହିସାବରେ ମାନେ ପଥ ହିସାବରେ ଭାବରେ ବା ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ ଯେ ସାମୂହିକ ଜୀବନ, ସାମୂହିକ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସାମୂହିକତାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳନ ପ୍ରଦାନ କରେ। କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିବେଚନା କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ତାକୁ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଭାବେ ତାକୁ ଆମେ ବିବେଚନା କରିପାରିବା, ଯାହାକି ସାମୂହିକ ଜୀବନ, ସାମୂହିକ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସାମୂହିକତାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ସେ ପ୍ରତିଫଳନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମୟ ସହିତ ବଦଳିଥାଏ। ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ରହିଛି ଯାହା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ତତ୍ତ୍ୱଗତ ବିଶ୍ଳେଷଣର ମୂଳଦୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ରହିଛି ଯାହାକି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ତତ୍ତ୍ୱଗତ ମୂଳଦୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ସମୟରୁ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଏବଂ ଏହାର ନୀତି, ଧାରଣା ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରେ। କ'ଣ କହିଲା ନା ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ସମୟରୁ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆକୁ ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଏବଂ ଏହାର ନୀତି, ଧାରଣା ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରେ। ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଧାରଣା ଏବଂ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ ଯାହା ଲୋକମାନେ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ତାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟାକୁ ତା'ର ଧାରଣା ଏବଂ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହା ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ବୁଝିବା, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସହ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବ, ତା'ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ତାହା ସହ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉପାୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏକ ଜଟିଳ ବିଷୟ। ବିବିଧତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଉଭୟ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ପଦ୍ଧତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସେ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ବିଷୟ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ବିବିଧତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଉଭୟ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ପଦ୍ଧତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଅଧ୍ୟୟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ, ଆଧୁନିକ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାଗତ ଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା, ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଉପଯୋଗ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ, ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାଗତ ଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ଉପଯୋଗ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତଥାପି ଅଭିଜ୍ଞତାଗତ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଦାବି କରିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜନୈତିକ ବାସ୍ତବତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସମସାମୟିକ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସମସାମୟିକ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଦିଗକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା, ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଗତ ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଦିଗ ରହିଛି, ଏହି ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ମିଶାଇବାରେ ସେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତ ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ରାଜନୀତିକ କହିଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟକୁ ବୁଝାଉଥିବା ବେଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଲେ ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ରାଜନୈତିକ କହିଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ତା ସହିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନ। ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାଜର କ୍ଷମତାର ସ୍ୱଭାବକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ଯଥାର୍ଥତା ଦେବା ସହିତ ସମାଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତାର ସନ୍ତୁଳନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏହି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ କିଏ କ'ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି ତ ଦେଖିବା। ଡେଭିଡ୍
हेल्ड मत ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକର ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ବିଚାର ଅନୁମାନ ଓ ବିବୃତ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣୀକରଣ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସମାଜର ପ୍ରକୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ସମ୍ମତି ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକର ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ବିଚାର ଅନୁମାନ ବିବୃତ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରାଜନୀତି ଜୀବନର ସାଧାରଣୀକରଣ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସମାଜର ପ୍ରକୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ସମ୍ମତ ବିଷୟରେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କୋକର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଶାଖା ଅଟେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅତୀତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାନାୟକ ଏବଂ ମତବାଦ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିସର ବିଷୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଲୋଚନା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସୂଚନା ଏହାଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ତାର ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କୋକର କ'ଣ କହିଲେ ନା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଶାଖା ଅଟେ। ଏ ଗୋଟେ ତାର ପାର୍ଟ ବା ଏ ଗୋଟେ ତାର ବ୍ରାଞ୍ଚ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅତୀତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାନାୟକ ଓ ମତବାଦ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିସର ବିଷୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସୂଚନା ଏହାଠାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତା ଟିକେ କିଛି ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିଲେ ତ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ବା ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ତ ତାପରେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ କ'ଣ। ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ୱେଟ୍ ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ହେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।